We are starting film theories. First we are doing Auteur theory. Auteur, A-U-T-E-U-R, A-U-T-E-U-R, Auteur theory. What is it? What is Auteur theory? The question of authorship is very important in every art form. In every art form, in each and every art form, the question of authorship is very important. Novel, poetry, painting, sculpture have usually individual artists as author. All these branches of art, novel, poetry, painting, sculpture, shilpa, these things are usually individual artists as author. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളാണ് മിക്കവാറും ഓതേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു നോവലായാലും അതിൽ കൊളാബറേഷൻസൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നോവലായാലും പോയട്രി ആയാലും പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും സ്കൾപ്ചർ ആയാലും അതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ വർക്ക്, ഒരൊറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ബട്ട് അതർ arts can pose considerable problems for straightforward identification of authorship. But whereas other art forms are concerned, like play or cinema are concerned, dance, music, etc. are concerned, straightforward identification of authorship create considerable problems. മറ്റ് കലാരൂപങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആയാലും സിനിമയായാലും നാടകമായാലും അതിലൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് ഓതർഷിപ്പ് നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓതർഷിപ്പ് നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ബട്ട് അതർ ആർട്സ് ക്യാൻ they can create considerable problems for straightforward identification of authorship. A playwright or a dramatist may be undisputed author of a play. ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഓതർ, തർക്കമില്ലാത്ത ഓതർ ആ നാടകത്താണ്. A playwright may be the undisputed author of a play. But when it comes to performance, the question is whether the playwright or the dramatist or the director is the author. പക്ഷെ നാടകം സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യം, നാടകം എഴുതിയ നാടകൃത്താണോ അതോ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഡയറക്ടറാണോ ഓതർ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദിക്കും. ആരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഓതർ? എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും കൂട്ടിയിണക്കി നാടകമായി അവതരിപ്പിച്ച ഡയറക്ടറാണോ അതോ നാടകം എഴുതിയ മനസ്സിൽ വിഭാവന ചെയ്ത് എഴുതിയ നാടകൃത്ത്, പ്ലേറൈറ്റ്, ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉദിക്കും. സിമിലർലി എ കമ്പോസർ ഓഫ് മ്യൂസിക്, കമ്പോസർ ഈസ് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഓതർ ഓഫ് എ മ്യൂസിക്കൽ സ്കോർ. ഒരു ഗാനം, ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഗാനം, അതിൻ്റെ ഓതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കമ്പോസ് ചെയ്ത, അത് രചിച്ച ആളാണ്. കമ്പോസർ രചയിതാവാണ്, അല്ലേ? A composer is the undisputed author of a musical score. But in the musical performance, when it comes to the musical performance, director is the author. Director suddenly becomes the author. സംഗീത സംവിധായകൻ, ഓർക്കസ്ട്രയും പാട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സംഗീത സംവിധായകൻ ഓതറായി മാറുന്നു. അതിനു മുമ്പ് ഗാനരചയിതാവാണ്. പക്ഷെ പെർഫോമൻസിൽ വരുമ്പോൾ ദി ഡയറക്ടർ ബിക്കംസ് ദി author. Same is the case with the film. Same is the problem with the film. ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഫിലിമിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുണ്ട്, സ്ക്രീൻ റൈറ്ററുണ്ട്, പിന്നെ മറ്റ് പ്രധാനികൾ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ, ഡയറക്ടർ. ഇതിൽ ആരാണ് ഓതർ? ഹു ഈസ് ദി ഓറ്റിയർ? ഹു ഈസ് ദി ഓതർ? അതാണ് സിനിമയിലെ പ്രശ്നം. The term author's film
Film belongs to the author. Film belongs to the author. Auteur film. It is German word, German term. Auteur film. AUTEUREN, auteur film. Has already been coined in Germany. This word is coined in Germany as early as 1913. 1913 ജർമ്മനിയിൽ ഓതറിൻ്റെ ഫിലിം, രചയിതാവിൻ്റെ ഫിലിം, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ റൈറ്ററുടെ ഫിലിം എന്നൊരു അവകാശവാദം ജർമ്മനിയിൽ 1913 ഉദയം ചെയ്തത്. ദി ടേം ഓതേഴ്സ് ഫിലിം using German term Auteur film has already been coined in Germany as early as 1913. The German term Auteur film, the German word Auteur, the German term Auteur film is associated with the question of authorship. It is associated with the problem of authorship. ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്? ഓതർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഇൻ ദിസ് റെസ്പെക്റ്റ് സം റൈറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദെയർ സ്ക്രീൻ റൈറ്റേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് campaigning for their right to the so-called Auteur film. In 1913, during the year 1913, some of the German screenwriters, some writers for the screen started campaigning. They made a campaign for their right to the so-called Auteur film. ഫിലിം അവരുടേതാണ്, ഫിലിമിൻ്റെ ഓതർഷിപ്പ് അവരുടേതാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം ആരുടെ? സ്ക്രീൻ റൈറ്റേഴ്സിൻ്റേതാണെന്നുള്ള അവകാശവാദം 1913 ജർമ്മനിയിലെ റൈറ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്ക്രീൻ ഉന്നയിച്ചു. They put forward such a suggestion. They made a campaign for it. They made a campaign to establish the right to the so-called Auteur film. They made their claim not just to script. They made their claim not just to script. Scriptil മാത്രമല്ല അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്, but to the film itself. They pointed out that they are the real author of the film. സ്ക്രിപ്റ്റാണ് സിനിമയുടെ നട്ടെല്ല്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ് സിനിമയുടെ നട്ടെല്ല്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ ഓതർഷിപ്പ് അവരുടേതാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ അത് മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ തകരും, ഡയറക്ടർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ദേ മെയ്ഡ് ദർ ക്ലെയിം നോട്ട് ഫോർ script only, but also for the film itself. They also started their claim for film itself. In other words, to them, according to them, the film was to be judged, the film was to be considered as a work of the author. Film was to be judged as a work of the author rather than the person responsible for directing it. It was their point of view. They pointed out that, see, the film should be judged on the work of the author, or film has to be judged as the work of the other rather than the person responsible for directing it. It was their argument. അപ്പോൾ എഴുതുന്നയാളിനാണ്, സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്നയാളിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്നവർ വാദിച്ചു. അല്ലാതെ ഡയറക്ടർക്കല്ല, അത് പടച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കല്ല, എല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കല്ല എന്നവർ വാദിച്ചു. ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഇൻ വിച്ച് ഇയർ? ഇൻ 1913. ഡേറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു ദി 1920s. 1913 ജർമ്മനിയിൽ ഓറ്റേൺ ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഓറ്റിയർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈം അത് ഉദയം ചെയ്തത് 1920കളിൽ ഇൻ ദി തിയററ്റിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ്. So this term clearly originated in the 1920s in the theoretical writings of French film critics. ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ തിയറി
ഈ പരമായ രചനകളിലാണ് ഇത് ആദ്യം ഈ ഓറ്റിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് പിഴങ്ങി കിട്ടിയത്. ഓതർ, ഓറ്റിയർ സിംപ്ലി മീൻസ് ഓതർ. ഓതർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് വേർഷനാണ്, ഫ്രഞ്ച് ഇക്വലൻ്റാണ് ഓറ്റിയർ. ഓറ്റിയർ. In France, the concept of auteur occurred differently from the German concept. The German concept of the author was that the writer is the real author. You know, the French concept was quite different from this. ഇതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റ്. In France, the concept of auteur occurred differently from the German concept. Auteur theory holds that it depicts that a director's film reflects the director's creative vision. A director's film reflects or produces or makes his own or the director's creative vision as if he were the primary author. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാലും ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ അത് സിനിമയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്, ആ ഒരു കഥയെ ഈ ഡയറക്ടർ ഏത് തലത്തിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് സിനിമയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം തിയറീസ് ഇൻ ദി 1920s. In France, the concept of auteur occurred differently from the German concept. In France, the auteur theory holds that a director's film reflects the director's creative vision as if he were the primary author, auteur. He were the primary author or primary auteur. ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സിനിമയിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ടറുടെ വിഷനാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഓറ്റിയർ ആരായി മാറുന്നു? ഡയറക്ടറായി മാറുന്നു. അല്ലാതെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററോ സ്റ്റോറി റൈറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്ററോ അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം തിയറീസ്. So once again, auteur theory holds that a director's film reflects the director's creative vision as if he were the primary auteur irrespective of the origin of the script. Regardless of the origin of the script. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിൻ അവിടെ വരുന്നതേ ഇല്ല. കാരണം ഡയറക്ടറുടെ വിഷനാണ് സിനിമയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാലും ഡയറക്ടർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ, സിനിമ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഹിസ് ഓൺ വിഷൻ, അയാളുടെ ഒരു വിഷൻ, ഹിസ് ഓൺ വിഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഫിലിം. See, the auteur theories present the theory that auteur theories or theories of the auteur film present the theory that it is the director who brings the film to life and uses the film to express his thoughts and feelings about the subject matter as well as a world viewed as an auteur. The auteur theories or the auteur film theories present the theory. They hold the theory. They depict the theory. ഈ ഫിലിം തിയറിസ്റ്റിൻ്റെ auteur theory എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡയറക്ടർ ഹു ബ്രിങ്സ് ദി ഫിലിം ടു ലൈഫ്. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് ഡയറക്ടറാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡയറക്ടർ ഹു ബ്രിങ്സ് ദി ഫിലിം ടു ലൈഫ് and uses the film to express his thought and feelings about the subject matter. ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ആരുടേതാണ്? ഡയറക്ടറുടേതാണ്. ഡയറക്ടർ തൻ്റെ വികാരവിചാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിമിലൂടെയാണ്. ഡയറക്ടറുടെ വികാരവിചാരങ്ങളാണ്, ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വികാരവിചാരങ്ങളാണ്, ചിന്തകളാണ് സിനിമയിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. ആസ്വല്ലാസ് അതേപോലെ തന്നെ ആസ്വല്ലാസ് എ വേൾഡ് വ്യൂഡ് ആസ് ആൻ ഓറ്റിയർ. ഈ ലോകത്തെ ഒരു ഓതർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നത്, സിനിമയിലൂടെ കാണുന്നത് ഡയറക്ടറാണ്.
അപ്പോൾ ഡയറക്ടറാണ് എല്ലാം. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് എവരിത്തിങ് ഈസ് ഡയറക്ടർ. So what is the auteur theory propounded by the French film theorists? The auteur theories present the theory that it is the director who brings the film to life and uses the film to express his thoughts and feelings about the subject matter, as well as a world viewed as an auteur. An auteur can use lighting, camera work, staging, editing to add it to his or her vision. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓറ്റിയറിൻ്റെ ദർശനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്, വിഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്? അതിന് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എഴുത്തുകാരനതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് രചനയിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ്. അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് കടലാസിൽ എഴുതിയതുപോലെയല്ല സിനിമ വരുന്നത്. അത് സിനിമയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്ക് ഈസ് ദെയർ, വർക്ക് ഷുഡ് ബി ദെയർ. എല്ലാം കൂടെ സംയോജിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം വേണം. An author can make use of lighting ഉപയോഗിക്കാം, ക്യാമറ വർക്ക്, സ്റ്റേജിങ് മീൻസ് മിസ്സൺസെന്നിന് സുപ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട് ഒരു വിഷൻ തെളിയിക്കുന്നതിൽ. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോപ്പർട്ടീസിന് സുപ്രധാനമായ പങ്കുണ്ട്. ആൻഡ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക് ടു ആഡ് ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ വിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓറ്റിയർ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷൻ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഘടകങ്ങളെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഫിലിം ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറൻറ്റ്. ദി ഡയറക്ടർ ഹാസ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ വിഷൻ. ആ വിഷൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോഴാരാണ് ഒരു ഓറ്റിയർ? ദ ഫ്രഞ്ച് തിയറിസ്റ്റ് vehemently points out that it is the director who is the auteur. എന്താ കാര്യം? പേനയും കടലാസ് മാത്രമല്ല ഡയറക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. in order to express his thoughts, feelings and vision, he can make use of lighting, camera work, staging and editing to add to his vision. There was a situation that the author of the script and the filmmaker are one and the same. And even today such a situation exists in many cases. ചില കേസുകളിലുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും കഥാകൃത്തും ഡയറക്ടറും എല്ലാം ഒരാൾ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററും ഡയറക്ടറും ഒരാളാണ്. അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നില്ല. ആരാണ് ഓതർന്ന്? രണ്ടും ഒരാളാണല്ലോ. പിന്നെ ദർ ഈസ് നോ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഓതർഷിപ്പ് ഇൻ സച്ച് കേസസ്. അത് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം. നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ മിക്ക ഡയറക്ടേഴ്സും സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ ഹൂ ഈസ് ദി ഓതർ? ആരാണ് ഗേമൻ? ഹൂസ് ആർട്ട് ഈസ് ഹൈ ആൻഡ് ഹൂസ് ആർട്ട് ഈസ് ലോ? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി. ദർ ഈസ് നോ എറേസിങ് ഓഫ് സച്ച് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സച്ച് കേസസ്. ബട്ട് ദർ വാസ് എ സിറ്റുവേഷൻ that the author of the script and the filmmaker are one and the same person. But when the scriptwriter and the director were different, the debate went on to different levels. The debate as to who is the highest person, who is the author of the film. And that debate went on in the case that the director and the screenwriter were two different persons. When the scriptwriter and the director were different, the debate went on to different levels. The distinction led to high art, low art debate, already set in motion as early as 1908 in relation to film. സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ ആരുടേതാണ് ഉയർന്ന കല? സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടേതാണോ ഡയറക്ടറുടേതാണോ? ആരുടേതാണ് ലോ ആർട്ട്? സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ താഴ്ന്ന ആർട്ട് ആരുടേതാണ്? സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററുടേതാണോ ഡയറക്ടറുടേതാണോ? ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്നോ ഇന്നലെ ഉണ്ടായതല്ല. നമുക്കറിയാം ഫിലിം ഈസ് ദി യങ്ങസ്റ്റ് ആർട്ട് ഫോം. 1895 സിനിമ ഉണ്ടായത്. 1895. അപ്പോൾ 1908 മുതലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മുതൽ ഈ പ്രശ്നം തുടങ്ങി. ആരാണ് കേമൻ? ഡയറക്ടറാണോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണോ കേമൻ എന്നുള്ള പ്രശ്നം 1908 മുതൽ തുടങ്ങി. So the debate started. The debate as to who sees the high art and who sees the low art. Already it was set in motion as early as 1908 in relation to film. So the discussion led to the high art, the low art debate already set in motion as early as 1908 in relation to films. After the 1950s, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, സിനിമ അതിൻ്റേതായ ഉത്തുംഗ ശൃംഖലയിലെത്തി. After the 1980s, the debate was picked up again and popularized. ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങി നിന്ന ഈ വിവാദം, ആരാണ് കേമൻ, ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഓതർ, സ്ക്രീൻ റൈറ്ററാണോ ഡയറക്ടറാണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം കെട്ടടങ്ങിയതായിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദി 1950s the debate was again picked up. ആളുകൾ എടുത്തു, picked up again and popularized. ആരായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വക്താക്കൾ? ഫ്രാൻസിൽ അഭിനയം ചെയ്തത്. അവിടെ കാഷേഡിയു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, KJD ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചിരിക്കാം, കാഷേഡിയു ഗ്രൂപ്പ് launched in 1951. It came into existence. This group of critics came into being in 1951, and in their writing they most famously identified with the new debate, especially in Franco Truffaut's, a famous French film theorist, Franco Truffaut's 1954 Une certain tendance du cinema. It is a French expression, French sentence. It is a certain tendency in French cinema. It is the title of an essay by Franco Truffaut. A certain tendency in French cinema. So what happened? The Cassidy cinema or the Kajadu cinema launched in 1951, and in their writing they most famously identified with their debates, especially in Franco Truffaut's 1954 essay, A Certain Tendency in French Cinema. അപ്പോൾ ഈ കാഷ്വേഡിയു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ പ്രധാനമായും 1954 ഫ്രാങ്കോ ട്രൂഫറ്റ് എഴുതിയ എ സെർട്ടൻ ടെൻഡൻസി ഇൻ ഫ്രഞ്ച് സിനിമയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഓറ്റിയർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓറ്റിയർ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫ്രാങ്കോ ട്രൂഫറ്റ് ഹാഡ് വെരി ക്ലിയർലി explained the auteur cinema in the magazine by Cassidy cinema. In the 1950s, the Cassidy cinema was headed by Auteur Theory.B.A.Eng.Litt.Sem. 50കളിൽ ഈ കാഷ്യൂഡി സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് മറ്റൊരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം തിയറിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ആന്ത്രേ ബേസിൻ. പലപ്പോഴും വി ഹാവ് റിഫേർഡ് ടു ഹിം സോ മെനി ടൈംസ്. ആന്ത്രേ ബേസിൻ, ഹി വാസ് എ വെരി ഫേമസ് ഫിലിം ക്രിട്ടിക്, ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം ക്രിട്ടിക്. ആന്ത്രേ ബേസിൻ, ആന്ത്രേ നോട്ട് എ ഫിലിം മേക്കർ, ഫിലിം തിയറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്. ആന്ത്രേ ബേസിൻ headed the Cassidy cinema, the group Cassidy cinema. See, the Cassidy cinema was headed by the Auteur Theory.B.A.Eng.Litt.Sem, a film critic with a regular contribution by a group of film critics known as the Cassidy group. ഈ കാഷ്യോ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് കൃത്യമായി ഈ ഓറ്റിയർ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള എസ്സേസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിവ്യൂസ്, അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ മാഗസിനിലേക്ക്. അതിൻ്റെ ലീഡർ ആരായിരുന്നു? 50കൾക്ക് ശേഷം ആന്ത്രേ ബേസിനായിരുന്നു. ലീഡർ വാസ് ആന്ത്രേ ബേസിൻ. In the 1950s,
The KCD cinema was headed by Andre Basin, a film critic with a regular contribution by a group of film critics known as Caishwe's group. Those French film critics were known as Caishwe group എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ക്രിറ്റിക്സ്. അവരെല്ലാവരും ഡയറക്ടറാണ് ഓതർ എന്നുള്ള വക്താക്കളായിരുന്നു. ദി Caishwe group means a film critics group. The Caishwe group developed the auteur by binding it closely with the film making practices. They established the authorship by binding it closely with the film making practices. അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഓറ്റർഷിപ്പ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലിം മേക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ്, സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വിസ്തരിച്ചു. ആ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് അവർ ഓറ്റർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ഓതർഷിപ്പ് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത്. ദി Caishwe group developed the auteur theory by binding it closely, by relating it closely with the film making practices. And the term auteur could now refer either to a director's film making practice, where the director's signature was as much in evidence in the script or scenario as it was the film product itself. അവർ വാദിച്ചതാണ് ഡയറക്ടറുടെ സിഗ്നേച്ചർ, ഡയറക്ടർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ തിരുത്താനുള്ള അവകാശം വരെയുണ്ട്, അധികാരം വരെയുണ്ട് ഫിലിം ഡയറക്ടർക്ക്. ആ ഫിലിം ഡയറക്ടറുടെ സിഗ്നേച്ചർ സിനാറിയോയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഉണ്ട്, ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് യഥാർത്ഥ ഓതർ എന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ദി ടേം auteur could now refer either to the director's film making practices, where the director's signature was as much in evidence in the script also director's signature is there, as well as the signature can be seen, the director's signature can be seen in the final product, film product itself. And the auteurism came to be a method of analyzing films. And also this auteurism by the Caishwe group came to be a method of analyzing films based on this theory. ഈ ഓറ്റിയറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഓതർഷിപ്പ് ഒരു സിനിമയെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയനായി മാറി പിന്നീട്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് കാഷ്വേ ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന ഫിലിം മേക്കറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലാത്തിലുമുണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റിലുമുണ്ട്, ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായ സിനിമയിലുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഫിലിം മേക്കറുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്, ഡയറക്ടറുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്, സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ച് അവർ ഈ ഫിലിംസിനെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി, അതിനുള്ള ഒരു അളവുകോലായി ഈ ഓറ്റർഷിപ്പിനെ കാണുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ദസ് auteurism means authorship of a film. Auteurism came to a method for analyzing films based on this theory. Auteur theory was used by directors of the new wave movement. This auteur theory for analyzing films was used by the directors or the makers of new wave film movement, the French nouvelle films. New wave film movement of the French cinema in the 1960s. ഈ auteur theory സിനിമകളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് 1960കളിലെ നവതരംഗ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. 1960കളിലെ ഫ്രാൻസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് നവതരംഗ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ദി auteur theory was used by the directors of the new wave movement of the French cinema in the 1960s. By the way, many of whom were the members of the Caishwe group. ആ നവതരംഗ സിനിമയുടെ മേക്കേഴ്സിൽ പലരും ഈ Caishwe ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ഡയറക്ടറാണ് ഓതർന്ന് വാദിച്ച ആ Caishwe ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അവർ ഈ ഓറ്ററിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഓതർഷിപ്പിനെ സിനിമ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചു. അതിൽ രസകരമായ കാര്യം ആ നവതരംഗ സിനിമാക്കാർ Caishwe ഗ്രൂപ്പിലെയും അംഗങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 1960s. The
auteur approach was adopted in English language film criticism in the 1960s. ഫ്രഞ്ച് സിനിമകൾ ജർമ്മനിയിലാണ് ആദ്യം വന്നത്. പിന്നീട് ജർമ്മനിയിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിനാറിയോ റൈറ്റർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് സിനിമ എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്ക് എഴുതി ഓതർഷിപ്പ് ടു ഡയറക്ടർ. അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലായി ഓറ്റിയറിസം ഓർ ഓതർഷിപ്പ് ഇറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ബീയിങ് ഇൻ ദി 1960s. ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിൽ ഈ ഓറ്റിയറിസം അല്ലെങ്കിൽ ഓതർഷിപ്പ് വന്നത് 1960കളിലാണ്. 1960കളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിനിമയല്ല, ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ. അപ്പോൾ 1960കളിലാണ്. 60കളിൽ അതുകൊണ്ട് ഇൻ ദി യു എസ് ആൻഡ്രൂസ് ഹാരിസ് an important name in auteurism. Andrews Harris introduced in his essay Notes on the Auteur Theory. He published an essay Notes on the Auteur Theory in 1962. Who Andrews Harris, the film theorist, published an essay. What is the title of the essay? Notes on the Auteur Theory. It was published in the year 1962. With this essay came auteurism or the debate on authorship in English movies, English cinemas, English movies. The auteur approach was adopted in English language film criticism in the 1960s. In the US, in America, Andrews Harris, Harris introduced this theory in his essay Notes on the Auteur Theory. On auteurism, this is an essay where the term auteur theory originated in America. In this essay originated the auteur theory in America. Later in the same decade, Harris published the American cinema directors and directions. It was also published by Harris. Later in the decade, Andrews Harris published the American cinema directors and directions, 1928-1968. Directors and directions during the period 1920-1968, which quickly became the unofficial Bible of auteurism. We can say that this book, American Cinema Directors and Directions from 1920 to 1968, became the unofficial Bible of auteurism. അതിൽ വ്യക്തമായി സംവിധായകൻ്റെ കലയാണ്, സംവിധായകനാണ് ഓതർ എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു. ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ, നമുക്കറിയാം സൈക്കോയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്ക്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആക്ടേഴ്സ് ആർ മിയർ കാറ്റിൽ ടു മീ. കന്നുകാലികളാണ് ആക്ടേഴ്സ്, അതിനെ തെളിക്കുന്ന അത് ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീ ഈസ് എവരിത്തിങ്, ഡയറക്ടർ ഈസ് എവരിത്തിങ്, അവർ ഫിലിം ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ. സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവിധായകൻ്റെ കലയാണ്. അമേരിക്കയിലെ മിക്ക സിനിമ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രഖ്യാപനമാണ് എസ്സേയിലൂടെയും ബുക്കിലൂടെയും ഈ സാരിസ് നടത്തിയത്. സോ സാരിസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ദി അമേരിക്കൻ സിനിമ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് 1920 to 1968, which quickly became the unofficial Bible of auteurism or authorship. Later, Truffet, the French Truffet, wrote that auteur theory was started by Casualty cinema in France, but it is forgotten in France. Truffet later wrote that the auteur theory was started in France by the Casualty cinema, but it is forgotten in France, but it is still discussed in American periodicals. The same thing is discussed in American periodicals. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം മാഗസീൻ, കാഷ്വഡി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫിലിം മാഗസീനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഫ്രാൻസിൽ ഇതങ്ങ് മറന്നുമില്ല. പക്ഷെ അമേരിക്കയിലെ 60കളിലും നിലനിൽക്കുന്നു.
അമേരിക്കൻ പീരിയോഡിക്കൽസിൽ സിനിമ സംവിധായകൻ്റെ കലയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Outre. In the beginning, the Auteur theory dealt with the nature of literary adaptations. ആദ്യം ഈ സാഹിത്യകൃതികളെ സിനിമകളാക്കുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഓറ്റിയർ ഡിബേറ്റ് വന്നത്. ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടി സിനിമയാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല വശങ്ങൾ കൈമോശം വന്നു പോകുന്നു എന്ന് ചിലർ വാദിച്ചു. ചിലർ പറയുന്നു സാഹിത്യകൃതിയേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടു സിനിമയെന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ മാമാങ്കം എന്ന് പറയുന്ന നോവലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയെക്കാളും നല്ലത്. അവിടെ റിയൽ ഓതറാണ് ഒരു ഓറ്റർഷിപ്പിന് അർഹതയുള്ളത് സംവിധായകനേക്കാളും. അപ്പോൾ in the beginning or in the origin, the Auteur theory dealt with the nature of literary adaptations. In the film adaptations of a novel, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും വിദേശത്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് നോവലുകൾ, മിക്കവാറും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രശസ്തമായ നോവലുകളെല്ലാം ജെയിൻ ഓസ്റ്റൻ്റെ ആയാലും ജോർജ് ഡിക്കൻസിൻ്റേതായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ പ്രശസ്ത നോവലുകളും സിനിമയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. In the film adaptation of a novel, there was a cry against what is lost in the film. There was, of course, a cry against what is lost in the film. ഒരു വലിയ ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയിൽ എന്താ നഷ്ടമായതെന്ന്. ഈ സാഹിത്യത്തിലുള്ളതിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സിനിമയിൽ നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലും മികച്ച സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളൊക്കെ സിനിമയായിട്ടുണ്ട്. ചില സിനിമകൾ പഴയ സത്യൻ്റെയും പ്രേംനസീറിൻ്റെയും സിനിമകളൊക്കെ പലതും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സാഹിത്യകൃതികളെ അധികരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ചിലത് സിനിമയോളം വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ, അത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. സിനിമയും ഗംഭീരമാണ്, നോവലും ഗംഭീരമാണ്. എന്നാൽ വേറെ ചില നോവലുകൾ സിനിമയാക്കിയപ്പോൾ അത് മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മോശമായിപ്പോയി. നോവലായിരുന്നു ബെറ്റർ. ചില നോവലുകളെക്കാളും മേന്മ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം. ദെർ വാസ് എ ഔട്ട്ക്രൈ, ദെർ വാസ് എ ക്രൈ എഗൻസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫിലിം. At this point, Auteur theory tried to justify and establish the place of the director. At this point, the Auteur theory tried to justify and establish the place of the director. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാനാണ് Auteur theory ഉപയോഗിച്ചത്. ഡയറക്ടറുടെ ആ സ്ഥാനം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ. Moreover, Alexandra Strux, the filmmaker said that Alexandra Strux's idea of the camera stylo or camera pen encouraged directors to wield cameras as a writer uses pen. അലക്സാണ്ട്ര സ്ട്രക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം തിയറിസ്റ്റ് ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു. ക്യാമറ സ്റ്റൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ പെൻ. ഒരു ഫിലിം മേക്കറുടെ പെൻ തൂലികയാണ് ക്യാമറ, ഒരു ഡയറക്ടറുടെ തൂലികയാണ് ക്യാമറ എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പേന ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഡയറക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പേനയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തൂലികയാണ്. ദിസ് നോഷൻ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ അലക്സാണ്ട്ര സ്ട്രക്ക്. ക്യാമറ സ്റ്റൈലോ എന്നും പറയാം, ക്യാമറ പെൻ എന്നും പറയാം. ആൻഡ് ദിസ് നോഷൻ എൻകറേജ്ഡ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ടു വീൽഡ് ക്യാമറാസ് ആസ് എ റൈറ്റർ യൂസസ് പെൻ. ഡയറക്ടേഴ്സിന് ധൈര്യം കിട്ടി, ആത്മധൈര്യം കിട്ടി. എഴുത്തുകാരൻ പേന ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, ഡയറക്ടർ എന്തുപയോഗിക്കുന്നു, ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദസ് the director is justified to imprint his or her vision on the film, minimizing the role of the screenwriter or the novelist. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആരായി? കേമൻ ഡയറക്ടറായി. Thus the director is justified, the film maker is justified to imprint his or her vision on the film, minimizing the role. And the director actually minimized the role of the screenwriter or the നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ റൈറ്ററുടെ ആ പ്രാധാന്യം, ആ പങ്ക് കുറച്ചു. ഡയറക്ടറായി അല്ല, ഡയറക്ടറുടെ വിഷനാണ്
ഡയറക്ടറുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് സിനിമയിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത കഥയായിരിക്കാം, നോവലിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള ഫിലിമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഫിലിമിൽ ഡയറക്ടറുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കഥാകൃത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല എന്ന് വന്നു. അപ്പോഴവിടെ എന്തായി? ഡയറക്ടറായി ഓതർ. ഡയറക്ടർ ബിക്കെയിം ദി ഓതർ, ഓർ ഓറ്ററിസം വാസ് ഗിവൺ ടു ദി director there, filmmaker there, and thus the director is justified to imprint or imprinting his or vision on the film, minimizing the role of the screenwriter or the novelist. Since 1960s, some film critics began criticizing auteur theory, focusing on the authorial role of the director. Since 1960s, after 1960s, some film critics began criticizing auteur theory, focusing on the authorial role of the director. ഡയറക്ടറുടെ മാത്രം കലയാണ്, ഡയറക്ടറാണ് ഓതർ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്തു 1960 ശേഷം വന്ന ചില ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ്. Since 1960s, some film critics were dead against the Auteurian theory, or they began criticizing the Auteurian theory, which is focusing on the authorial role of the film director. The main reason for this new criticism was that cinema is a collaborative art form. According to the film critics who argued that filmmaker could not wield the authorship by himself, they pointed out that cinema is a collaborative art form where a lot of people work together. വെള്ളം മുതൽ വെളിച്ചം വരെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുടെ സമഞ്ജസമായ സമ്മേളനമാണ് സിനിമ. ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങി ക്ലബ് ബോയ് മുതൽ ഒരുപാട് പേര് കൂട്ടായി ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് സിനിമ ജനിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണ അവകാശം, ഓതർഷിപ്പ് ഒരാൾ മാത്രം കൈയാളുന്നത് ശരിയല്ല. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻജസ്റ്റിസ്, അത് അനീതിയാണ് എന്നവർ വാദിച്ചു. സം ഫിലിം തിയറീസ് അതൊരു തരത്തിൽ ശരിയല്ലേ. ആദ്യകാലത്ത് ജർമ്മനിയിൽ പറഞ്ഞു ഈ കഥാകൃത്താണ് ഓതർന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഫ്രാൻസിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ അവരെല്ലാവരും വാദിച്ചത് ഡയറക്ടറുടെ കലയാണ് സിനിമ, ഡയറക്ടർ മാത്രമാണ്. അതൊരു ഏകാധിപത്യ പ്രവണത. ഇറ്റ് ഈസ് ടോട്ടാലിറ്റേറിയൻ ഔട്ട്ലുക്ക്. എല്ലാം ഒരാളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണത്. അതൊരിക്കലും നമുക്ക് വി ക്യാൻ നെവർ ജസ്റ്റിഫൈ ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. സോ ദീസ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ്, ദ ന്യൂ ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഡയറക്ടർ ഓൾസോ, ബട്ട് ദി തിയറി പ്രിവിലേജസ് ദി റോൾ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടർ ഓവർ ദി മൂവി ഇറ്റ്സെൽഫ്. They give privilege to the director over the movie itself. സിനിമയിൽ പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യം ഡയറക്ടർക്ക് എന്നുള്ളതാണെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. പക്ഷേ ദി ഓറ്റിയർ തിയറി വാസ് ചാലഞ്ച്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. ദി ഓറ്റിയർ തിയറി വാസ് ചാലഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ഫുട്ട് ബൈ ദി ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. അടി മുതൽ മുടി വരെ വിമർശിച്ചു ഈ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ്. ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് auteur theories made an internal author's craft and personality. The new critics argued that the auteur theories made an internal fallacy. എന്താണ് ഒരു തെറ്റ് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന auteur theories? When they tried to interpret works of art based on the auteur's craft and personality. ഈ ഓതറിൻ്റെ ഫിലിം ഡയറക്ടറുടെ ക്രാഫ്റ്റും പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി സിനിമയെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ എന്താണ് ആന്തരികമായ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ഫാലസി, ഇൻറ്റേർണൽ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഈ ഓറ്റിയർ തിയറിസ്റ്റുകൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദി ഓറ്റിയർ തിയറീസ് മെയ്ഡ് ആൻ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാലസി വെൻ ദേ ട്രൈഡ് ടു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദി വർക്ക്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓതേഴ്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. അതിനെ മാത്രമല്ലല്ലോ, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് information about an author's intention was secondary to the experience of watching film.
ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ അത് കാണികൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രാധാന്യം. പിന്നീട് രണ്ടാമതേ വരുന്നുള്ളൂ സംവിധായകർ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അയാളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണ്, അയാളുടെ വിഷൻ എന്താണ്, അയാളുടെ തോട്ട്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ഓഡിയൻസ് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാറുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് ഓർ ദി വ്യൂവേഴ്സ്. ഓഡിയൻസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് പ്രാധാന്യം. ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് also argued that, why do they also argue? They also argued that information about an author's intention, ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, വാസ് സെക്കൻഡറി, അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ടു ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വാച്ചിങ് ദി ഫിലിം. ദി പ്രൈമറി തിങ് ഈസ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വാച്ചിങ് ദി ഫിലിം. സിനിമ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി തിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡയറക്ടറുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് ഇതാണ്, അദ്ദേഹം ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡയറക്ടർക്ക് പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്, പ്രാമുഖ്യം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണെങ്കിലും, പ്രധാനി ആ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ അയാൾ തന്നെയാണെങ്കിലും, സിനിമ ഈസ് എ കൊളാബറേറ്റീവ് ആർട്ട് ഫോം വെയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്ക് ടുഗദർ. ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്കാണ്. അവിടെ ഡയറക്ടറുടെ മാത്രം കലയെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഈ ന്യൂ ക്രിട്ടിക്സ് വാദിച്ചത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓറ്റേഴ്സ് തിയറി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറി വിച്ച് മേ ബി ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ. Study it well.